फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आम डिस्कशन करबा हमर सबुठो इम्पोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड मते मध्य प्राय कमेंट आसुची जे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे अधिक क्लास अपलोड करबा पई। तो फ्रेंड्स आमे डिस्कशन करबा पूर्व मु आपण मान गोटे कथा कहि रखे जदि आपण मान को मोर वीडियो भलो लागुताय लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नै मनरो आसुतबा समस्त डाउट को संगे संग कमेंट करिवे एंड जदि चैनल नुआ अछन देन सब्सक्राइब करि दउछंती आपण मान को टीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा बहुत इजी हे जिवो। तो एबे देखिबा स्व शिक्षण कहिले तुमे कोन बुझ स्व माने निज कथा कहूची कौन बुझ तो निज प्रचेष्टा रे शिक्षण अन्य द्वारा शिक्षण उभय एओ बी एमानक मध्य केउटी। तो फ्रेंड्स देखंतु स्व शिक्षण कथा कहिला माने तो निज प्रचेष्टा रे शिक्षण निश्चय हेथिबो काहे कि ना स्व स्व माने होची आपनकर कोन निज तो निज प्रचेष्टा रे शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पर्यवेक्षण तत्व काहा द्वारा प्रतिपादित पर्यवेक्षण तत्व वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसे। तो बंधुरा वाल्टन उभय ए ओ बी एमानक मध्य केउटी नुहे तो पर्यवेक्षण तत्व होची आपनकर बंधुरा एंड वाल्टन कर तो सेति पय आपनकर आंसर हे जिवो उभय ए ओ बी। पर्यवेक्षण रो अर्थ कोन कोन देखिबा निरीक्षण करिबा उभय ए ओ बी एमानक मध्यरु केही नुहे तो पर्यवेक्षण रो अर्थ कथा से कहूची। तो पर्यवेक्षण रो अर्थ हेउची फ्रेंड्स निरीक्षण करिबा आपण केवल देखिबा बोली भाबिबेनी निरीक्षण करिबा। अनुकरण रो अर्थ कोन अबिकल नकल करिबा मन को मन नुआ करी देखाइबा अनुसृत न करिबा एमानक मध्यरु केउटी नुहे तो अनुकरण रो अर्थ तो आपणकर अनुकरण रो अर्थ होची अबिकल नकल करिबा जनकर कथाटाकू आपण अबिकल नकल करिबे सेथिरे आपण किछि भी ऐड करिबे नाही जे जहा कहूची सेटाकू आपण कहि देबे जे जहा पिंधिची ताकू देखिकी पिंधिबे तो एटा होची अनुकरण। अनुकरण तो अनुकरण कथा जो मु फ्रेंड्स कहली तो अनुकरण कथा एबे आमे टिके देखिबा केते भागरे भाग करा हेची अनुकरण को। तो प्रथमे अनुकरण ब्रेभर ओ एमसी डायगल ब्रेभर ओ एमसी डायगल आपण कॉपी ओ पेन पाखरे रखिथिबे निश्चय लेखि नियंतु। अनुकरण जो प्रकार भेद किए बाहर करथिले ब्रेभर ओ एमसी डायगल केते प्रकार ना ज्ञात अनुकरण अज्ञात अनुकरण सहानुभूति सूचक अनुकरण क्रियात्मक अनुकरण अर्थहीन अनुकरण पांच प्रकारर अनुकरण। तो ज्ञात अनुकरण जदि आपण जनकर व्यवहार कि जनकर पिंधिबार शैली को जानिकी अनुकरण करूचंती ताहा हेउची ज्ञात अनुकरण। आपण फिल्म देखिबा को जाइचंती से फिल्म रो हीरोइन जेमती ड्रेस पिंधिची आपण सेमिति गोटे ड्रेस किनिकी आनिकी पिंधिबे तो आपण जानिकी अनुकरण करूचंती तो सेटा हला ज्ञात अनुकरण। अज्ञात अनुकरण जेते बेले आपण जानिकी नुहे किछि दिन फॉलो करिबा परे आपे आपे सेटा आपणक भीतर को आसी जाय जेमिति आपण गोटे जाईकी अलगा भाषा अलगा वेश परिपाटी रे रहुतिबा अंचल रे आपण जाईकी रेंट रे रहिबे किछि दिन देखिबे 6 मास वर्षे परे तांको एरिया रो कथा आपणक मुहरु भारी आपण जानिकी करू नथुबे हठात आपणक मुहरु बाहरी पड़िबो एटा होची अज्ञात अनुकरण। एंड सहानुभूति सूचक अनुकरण कोन ना आपणक पाखरे जणे हसुथिले आपण हसिबे गोटे पिला कांदुथिले आ गोटे पिला कांदिबो जणे रागिले अन्य जणे रागिबो एटा होची सहानुभूति सूचक अनुकरण। उदाहरण गुड़िक मन रखिबे प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुची तो उदाहरण गुड़िक मन रखिले ही आपण करि परिबे। एंड क्रियात्मक अनुकरण गोटे काम होथबो पड़िया रे जेतेबेले जने क्रिकेट खेलाड़ी बैट टेकंती हाथ ऊपर को टेकंती आपणकर गैलरी रे दर्शक माने मध्य हाथ टेकंती स्टेज रे जेतेबेले नेता माने हाथ हलांती तो जनता माने मध्य तळे रहिकी हाथ हलांती तो एटा होची क्रियात्मक अनुकरण जणे ताली मारिले अन्य माने ताली मारंती
एंड अर्थहीन अनुकरण कौन ना गोटे छोट पिलाटी ता मार शाढ़ी पिंधिकी बहु हबार नकल से करुची तो यहाँ अर्थहीन अनुकरण तो क्वेश्चन आसे अर्थहीन अनुकरण कहा पाखरे देखा जाए अर्थहीन अनुकरण शिशु मानक ठारे देखा जाए तो फ्रेंड्स आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अनुकरण माध्यम शिशु केउ शिक्षा हासिल करे भाषा शिक्षण दक्षता शिक्षण सहजात प्रवृत्तिर परिपूरण उपरोक्त समस्त तो फ्रेंड्स आपणकर अनुकरण माध्यम भाषा शिक्षण भी हुए दक्षता सहजात प्रवृत्तिर परिपूरण उपरोक्त समस्त प्रेरणार कौशल पुरस्कार प्रशंसा दंड बा निंदा उपरोक्त समस्त तो अभिप्रेरणा दुई भाग रे आभ्यंतरण और बाह्य जोटा आपणकर निज अंतर भितर निजर आभ्यंतर जो इच्छाटी प्रकाश पाई थाए सेटा होची आभ्यंतरण अभिप्रेरणा जोटा आपणकर भोक लागिबा शोष लागिबा भविष्यत रे जणे भल मनीष हेबार आशा रखिबा सुनाम अर्जन करिबा एगुड़िक सुनाम अर्जन करिबार अभिलाष रखिबा एगुड़िक सब होची फ्रेंड्स आभ्यंतरण अभिप्रेरणा एंड बाह्य अभिप्रेरणा कौन जोटा आपण बाहरु प्रोत्साहन दबा द्वारा जाइकी पिला करे आपण पिला को कहबे एई पाठटी करिला तते मु गोटे चॉकलेट देबी एटा होची बाह्य अभिप्रेरणा ताको आपण बाहरु प्रोत्साहन देले एई कामटे करे तो गोटे पेन देबी तो प्रशंसा पुरस्कार दंड बा निंदा एगुड़िक होची बाह्य अभिप्रेरणा तो अभिप्रेरणा एगुड़िक गोटे गोटे आपणकर कोन कौशल उपरोक्त समस्त केउ पद्धति रे शिक्षादान कले पिला माने भल भाबे शिखिबार सुजोग पांती और धारणा गुड़िक दीर्घस्थायी हुए केउ पद्धति रे शिक्षादान कले अनुकरण पर्यवेक्षण समस्या समाधान पद्धति एमानक मध्यरु केउटी नुहे तो पर्यवेक्षण माध्यम रे शिक्षादान देले पिला मानकर शिखिबार सुजोग पिला माने पांती और धारणा दीर्घस्थायी हेइथाय अंकुरोद्गम परीक्षा लुहा कंटारे कलंकी लागिबा परीक्षा माई फूलरे पराग रेणु पड़ी फल हेबा एहा केउ पद्धतिर उदाहरण प्रजत्न प्रमाद पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति समस्या समाधान पद्धति अभ्यास गठन पद्धति तो आपण पिला को अंकुरोद्गम कि लुहा कंटा गोटे आज बाहर पकेबे मासे परे 2 मास परे 6 मास परे पिला को देखेबे तो एगुड़िक सब होची पर्यवेक्षण द्वारा ही संभव होइथाय केउ पद्धति द्वारा शिक्षण जीवन सारा चली थाए अनुकरण पर्यवेक्षण प्रजत्न प्रमाद पद्धति अभ्यास गठन पद्धति तो आपणकर केउ पद्धति द्वारा शिक्षणटा जीवन सारा हुए पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षणटी जीवन सारा होइथाय अनुभव को अनुसरण कले ताकू कौन कहा जाए सहानुभूति अनुकरण उपदेश ग्रहण एमानक मध्य केउटी नुहे तो आपणकर सहानुभूति अनुभव को अनुसरण करने को सहानुभूति कहा जाए मंच उपरे जणे नेता हाथ हलाइले श्रोता माने मध्य हाथ हलांती एहा केउ अनुकरणर उदाहरण एबे मु आपण मानको कहली कि नै मंच उपरे जणे हाथ हलाइले श्रोता माने हाथ हलांती एहा होची आपणकर मो पूर्वरु आपण माने निश्चय कहि परिबे अज्ञात सहानुभूति सूचक आपणकर एटा हेजिबो एठी ऑप्शन टी नाही एटा आपणकर हेजिबो क्रियात्मक अनुकरण जेहेतु एठी गुटे काम होउची मंच उपरे जणे नेता हाथ हलेले श्रोता माने हाथ हलांती एटा होची आपणकर गोटे क्रिया हेथिबारु क्रियात्मक अनुकरण उच्चारण पठन लिखन और वाक्यर गठन इत्यादि शिशु केउ माध्यम रे शिखे अनुकरण पर्यवेक्षण उभय एओपी एमानक मध्यरु केउटी नहे अनुकरण करिकि पिला आपण गोटे युक्ताक्षरटे उच्चारण करूचंती आपणको उच्चारण को अनुकरण करी पिला शिखुची आपण गोटे किछि पढुचंती आपणको अनुकरण करी पिला शिखुची आपण जते बेले ओ टी लेखुचंती पिला आपणको अनुकरण करी शिखुची तो अनुकरण माध्यम रे पिलाटे शिखे व्यक्तिर केउ विकास उपरे अनुकरणर अनेक प्रभाव पड़ी थाए व्यक्तिर केउ विकास उपरे
ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଥର୍ନଡାଇକ୍ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ ବିରାଡ଼ି, ମୂଷା, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କୁକୁର। ତ ଥର୍ନଡାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଡ଼ି ଓ ମୂଷା ଉପରେ, ଏଣ୍ଡ ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଉପରେ, ସ୍କିନର କରିଥିଲେ କେବଳ ମୂଷା ଉପରେ, ଏଣ୍ଡ କହଲର କରିଥିଲେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଯୋଗବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ବିରାଡିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଯାଏ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବେ ବିରାଡି ଓ ମୂଷା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିରାଡି, ସେକେଣ୍ଡ ମୂଷା। ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ। ତ ଏଠି ସବୁ ଗୁଡିକ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ? ବୟସ, ପରିପକ୍ୱତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଦ୍ଧତିଟି ବାଛୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବୟସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ମେଚୁରିଟି ବା କେତେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହ କେତେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ମେଥଡଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଥର୍ନଡାଇଙ୍କ କେଉଁ ନିୟମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଦରକାର? ଭାଷା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛି। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ପରିଣାମ ନିୟମ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଭାଷା ଓ କୌଶଳ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଶିଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଶିଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଶିଖିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ ବି ଶ୍ରାବ୍ୟ ବି ଉପକରଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ? ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚିତ୍ର, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଟେଲିଭିଜନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଚଳଚିତ୍ର ଶୁଣନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତି, ନାଟକ ଅଭିନୟ ବି ଦେଖନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଏହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶୁଣୁ ଓ ଦେଖୁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 5P ପ୍ଲାନ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଏଲାବୋରେସନ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ, ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶୁଣୁ ଓ ଦେଖୁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଦେଖ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇକ୍ କଣ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ତା ବାହାରେ ମାଛ ରଖିଥିଲେ, ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଭୋକିଲା ବିରାଡିକୁ ରଖିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଛଟି ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରାଡି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲା ତାହା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଆଧାରିତ, ଉଦ୍ଦୀପକ ବି ଥିଲା, ଉଦ୍ଦୀପକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିରାଡି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତିନୋଟି ଯାକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ୱି ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ, ଥର୍ନଡାଇକ୍, ଥର୍ଷ୍ଟନ, ଗିଲଫୋର୍ଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱି ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଣେତା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି? 4ଟି ଦିଗ।
ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣକୁ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖା ହେଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା ବା ଉତ୍ସାହ, ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏଇ 4ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କଣ? ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କଣ? ଅଧ୍ୟାପନା ଦ୍ୱାରା, ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ତ କେତେଟା ହେଲା? 2ଟି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଏବେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭାବନା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ତ କେତେ ଭାଗରେ ହେଲା? 4 ଭାଗରେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 4 ଭାଗରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଭାଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। କେଉଁ ପରିଭାଷାଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାର, ସଂକେତ, ଶାରୀରିକ ପରିଭାଷା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟି କରୁଛି ଏଥିର ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଇବେ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଏହାର ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ, ସମ୍ମିଳିତ କଣ? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଏଣ୍ଡ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତାର ସୋପାନ ହଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଏଲାବୋରେସନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟି ରହିଲା କି? ଆଲୋଚନାଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କ୍ଳାନ୍ତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କ୍ଳାନ୍ତି 2, 3, 4 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଳାନ୍ତି ହଉଛି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି 2 ପ୍ରକାରର। ତ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ମାଂସପେଶୀୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ। ମାଂସପେଶୀୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଠି କରି ତାକୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବୋଲି ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ 3 ଭାଗ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଅପସନ 3 ନଥିବ, 2, 4, 5 ଏମିତି ଥିବ, ଆପଣ ସେଠି 2 ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ, କାହିଁକିନା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକକୁ ଯେହେତୁ ମାଂସପେଶୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି କ୍ଳାନ୍ତିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ମାଂସପେଶୀୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ମାନସିକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ।
ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯୋଉଠି 3 ନଥିବ ସେଠି ଆପଣ 2 ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ। କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ? ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ହବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲେ ବେଶୀ ଆଦୃତ ହବ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ଆଦୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସୋପାନ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସୋପାନ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମେ, ଦେନ୍ କଣ କରାଯିବ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଦେନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଦେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ? ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଅଭ୍ୟାସ, କର୍ମ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନଟି କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? B.S. ବ୍ଲୁମ, ଗିଲଫୋର୍ଡ, ଗାଲ୍ଟନ, ପିଆଜେ। B.S. ବ୍ଲୁମଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନର ମୌଳିକତା, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନଟି ସୃଜନଶୀଳତା ସୂଚକ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ। କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ। 2 + 3 କେତେ? 5। କିଛି ପ୍ରସାରିତ ହବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାର ଚିନ୍ତନ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଟା ବିଷୟରେ 10 ଧାଡି ଲେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀଟା ହଉଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। 1912 ମସିହାରେ କିଏ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ? 1912 ମସିହାରେ ଦେଖିବା ୱିଲହେଲ୍ମ, ଟର୍ମ୍ୟାନ, ବିନେଟ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ, ୱିଲହେଲ୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବିଂହାଉସଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାଠ ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ? ଏବିଂହାଉସଙ୍କ ମତରେ ଅଧା, 2/3, 3/4, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଅଧା ପାଠ ବିସ୍ତୃତ କରିପାରିବେ। 8 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାଠ ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ? 2/3, 3/4, 4/5, 1/6। 2/3। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିବେ। କପି ଯଦି ଥିବ ଲେଖିନେବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ମରଣ ନିର୍ଭର କରେ? ସମତା, ଅସମତା, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସମତା ନିୟମ। ଶୋଇବାର ପ୍ରଥମ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ? 2, 3, 4 କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ବିସ୍ମରଣ ଘଟିଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ଭେରି ଭେରି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।